آپ سب خوش ہیں؟ آپ سب خداوند کی زندہ آواز سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ سب بیٹھ جائیں۔ ہم سب پہلے خداوند سے مدد مانگیں گے۔ جب ہم خداوند کی زندہ آواز سنیں تو خداوند ہماری مدد کرے۔ اے قدوس پر قادر مطلق یہوہ پاک خدا، آج جب میں آپ کی حضوری میں آپ کے کلام مقدس کو بیان کروں تو آج کے کلام میں آپ کے فضل کو، آپ کی روح کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ آج کے کلام کے سبب سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ آج کے کلام کے سبب سے ہم آپ کو جاننے والے بن سکیں، آپ کو پہچاننے والے بن سکیں اور آپ کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں، کیونکہ آپ وعدوں کے سچے اور برحق خداوند ہیں۔ اے یہوہ الہیم، جب میں آپ کا کلام مقدس بیان کروں تو مجھے گہرے گہرے بھید لفظوں کی ترتیب عطا کرنا، تاکہ آج کے کلام کے سبب سے آپ کو جانے، آپ کے حکموں پر عمل کرے اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کے کلام میں سے آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا، مسیحی روزے کے تھیولوجیکل اور فیلوجیکل اہمیت کیا ہے، یعنی روزے کی اہمیت کیا ہے۔ ان باتوں پر، ان نکات پر ہم غور کریں گے جو خدا کا کلام ہم سے آج بیان کرے گا۔ خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 6واں باب، ہم اس کی 16 سے 18 آیات کر پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب، اس کی 16 سے 18 آیات لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی آیات پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ان آیات میں ہم سے کیا بیان کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو اس آیات میں ہم دو نکات کو دیکھیں گے، یعنی دو پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ جو پہلا ہمارا پوائنٹس ہوگا وہ ہوگا نیت، اور دوسرا ہوگا شعور کی راست بازی، یعنی شعور کی بیداری۔ پہلا ہمارا جو نکات ہے وہ ہے نیت اور شعور کی جو بیداری ہے، ان دونوں کے بغیر ہم روزے کی حرکت کو، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان دو چیزوں کے بغیر ہم روزے کو پورے طور پر ہم روزے میں قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو نیت کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم دیکھیں اصل میں نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، جس بات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس نیت کو کرتے ہیں جو صرف خدا باپ کو پتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ بات چیت میں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس انسان کی کیا نیت ہے، اور وہ پورے طور پر یہ بات کو نہیں جان پاتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ درست جان جاتے ہیں اور کچھ درست نہیں جان پاتے، جو اپنا ایک اندازہ ہی لگاتے ہیں۔ لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم روزہ میں، جو کچھ ہم خداوند کے حضور میں، یعنی جب اپنی قربانی دیتے ہیں، جو کچھ ہم خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو جب دے دیتے ہیں، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس بات کو ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے نیت۔ جب ہماری نیت ہوگی، جب ہمارا یہ بھروسہ ہوگا کہ جو کچھ ہم روزے میں اس کے حضور میں رکھیں گے وہ صرف خدا باپ کو ہی پتا ہوگا، تو وہ اس کا ہمیں اجر عنایت کرے گا، وہ ہمیں اس کا اجر بخشے گا، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں
हम अपने जिस्मानी जिंदगी की खुराक को दूर करके और उन बातों को पूरा करने के लिए अपनी जिस्मानी जिंदगी को खत्म करके, कुछ लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं रूहानी तरक्की के लिए, कुछ लोग रोजा रखते हैं अपनी बरकतों के लिए, कुछ लोग रोजा रखते हैं कि हमारी आवाज आगे बाला पर पहुंचे, कुछ लोग रोजा रखते हैं कि हमारी जिंदगी में से खता खत्म होती रहे। रोजे का मकसद ये है कि जब हम खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी अपने आप की देती है, जिसमें कुर्बानी देने वाला और लेने वाला दोनों आपस में करीब आ जाते हैं, तो उसमें हमने कायम होना है। अगर हम देखें तो हम अगर सब कुछ करते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में अपनी कुर्बानी देते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में अपनी जिस्मानी कुर्बानी देते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में खिदमत करते हैं, दुआ करते हैं, हर एक काम करते हैं जिससे वो बाप खुश होता है, लेकिन तब भी वो पूरा नहीं हो पाता, कुछ फायदा नहीं होता अगर हमारी जिंदगी के अंदर शऊर की बेदारी नहीं होती। शऊर की बेदारी का अगर हम देखें तो शऊर की बेदारी से मुराद है ऐसी सोच। अहलियत में अगर हम देखें तो किताबों में, वो अब्रानी जुबान में, यूनानी में इसका जो मतलब निकाला गया है कि ऐसी सोच जिसमें हम खुदावंद को पहचान जाते हैं, जिसमें हम जिससे हम खुदा के साथ अपना राब्ता करते हैं, तल्लुक करते हैं। शऊर की बेदारी के बगैर अगर हम नियत रखते हैं, अगर हम खुदावंद के हुजूर में ये दुआ, ये रोजा रखते हैं कि सिर्फ वही हमारी दुआ का जवाब दे, लेकिन हमारा तल्लुक ही उसके साथ नहीं है, तो अगर खुद सोचे तो हमारा रोजा उसके हुजूर में कायम होगा या नहीं। अगर हम उसके हुजूर में कुछ भी मांगते हैं, रोजे में झुकते हैं, लेकिन हमारा राब्ता, हमारे यानी शऊर की बेदारी उसके साथ ही नहीं है, हमारा तल्लुक ही उसके साथ ही नहीं है, तब हम पूरे तौर पर रोजे में नहीं झुक पाते, तब हम पूरे तौर पर उसमें कायम नहीं हो पाते, क्योंकि जब हम नियत करते हैं तब हम रोजे में कायम हो जाते हैं। और जब हम रोजे में कायम हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी में फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात की अहमियत, इस बात का फर्ज होना चाहिए कि हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह हो, हमारे साथ उसका राब्ता हो। जब हम अगर हम अपना राब्ता बहाल करना चाहते हैं तो खुदा के कलाम में बहुत सी ऐसी आयात पाई जाती हैं। अगर हम आसान एग्जाम्पल्स को देखें तो जब हम उसके मुकद्दस सहकल में आते हैं तब हमारा तल्लुकात उसके साथ बढ़ता है, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तब हमारा उसके साथ तल्लुकात बढ़ता है, क्योंकि जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, हम खुदा के कलाम को जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। तो जब कभी हम उसके हुजूर में रोजा रखें, जब कभी उसके हुजूर में अपनी कुर्बानी को दें, अपने आप को उसके हुजूर में दे दे, तो हमारा राब्ता उसके साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा राब्ता खुदा बाप के साथ नहीं होगा, अगर हमारा राब्ता रूहानी तौर पर उसके साथ नहीं होगा, तब हम रोजे में पूरे तौर पर उतर नहीं पाएंगे, तब हम रोजे में कायम बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यशायाह नबी फरमाता है कि हमने रोजा इस तरह रखना है कि हमारी आवाज आलमे बाला पर पहुंचे, कि हमारी आवाज आलमे बाला पर पहुंचे, हमारा नूर तारीकी में चमके। यशायाह नबी फरमाता है कि खुदावंद हमें उसका अजर और बदला देता है, वो इस तरह देता है कि हमारी आवाज उसके हुजूर में पहुंचती है, हमारा नूर तारीकी में चमकता है, तब हम हर एक किस्म की बदकारी से, बुरे कामों से दूर हो जाते हैं। रोजा में ये सिखाता है हकीकी रोजा क्या है। हकीकी रोजा ये है कि जिसमें हम उसमें कायम हो जाते हैं, जिसमें हम उसमें मसरूफ हो जाते हैं, जिसमें हम अपनी मिन्नतें, अपना तल्लुक सिर्फ आसमानी बाप से रखते हैं। जब हमारा तल्लुक आसमानी बाप के साथ हो जाता है, जब हम अपनी मन्नतें, जब हम अपनी इल्तिजाएं, मुनाजातें उसके हुजूर में रखते हैं, तो जब हमारा तल्लुक उसके साथ होगा तब हम उससे जान और पहचान पाएंगे। रोजा ये है कि हम उसकी रास्त बातों को जाने, रोजा ये है कि हम उसके फसल में, उसकी तरक्की में बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखते हैं। रोजे हम किसी भी मकसद के लिए रख सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान उस पर होना चाहिए, क्योंकि खुदा बाप फरमाता है मैं तुम्हें उसका अजर दूंगा। क्योंकि खुदावंद यहोवा पाक खुदा के पास ऐसा इख्तियार है कि हमें वो अजर अनायत करता है।
جب ہماری زندگی میں اچھے کام ہوں گے، جب ہماری زندگی میں روزہ رکھنے کی ایک اچھی بنیاد ہوگی، ایک اچھی بنیاد ہوگی، تب بھی ہم اس بات کو جو کشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے وہ خوش ہوگا۔ تو ہم نے اس کے حضور میں جب بھی روزہ رکھنا ہے تو اس کے حضور میں اپنی نیت کو پاک اور صاف کر کے رکھنا ہے، اور اپنا تعلق اس کے ساتھ بڑھا کر اس کے حضور میں روزہ رکھنا ہے، تاکہ ہمارا روزہ اس کے حضور مقبول ٹھہرے، ہمارا روزہ اس کے حضور مبارک ٹھہرے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دیں اور اس کے نام کو بڑے آنے والے بن سکیں۔ تو آج کے کلام کے سبب سے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔